ফ্রান্স সফরে গিয়ে ভারতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্যারিসে 14তম ভারত ফ্রান্স সিইও ফোরামে যোগ দিয়ে ভারতে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান জানালেন তিনি। কিন্তু ভারতে কেন বিনিয়োগ করবেন সেখানকার শিল্পপতিরা? মোদী তার ভাষণে জানান যে আধুনিক বিকশিত ভারতে শিল্প গড়ার জন্য সব ধরনের শিল্প বান্ধব এবং ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে। তিনি জানান 2047 সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্য নিয়ে ভারতে একটি শক্তিশালী ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ এবং ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মোদী জানান ভারত ও ফ্রান্সের ব্যবসায়ীরা এই একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছেন। আমি দেখেছি যে আপনারা সবাই উদ্ভাবন, সহযোগিতা এবং একীভূত করার মন্ত্র নিয়ে কাজ করছেন। আপনারা শুধু মাত্রা সংযোগ তৈরি করছেন না, আপনারা ভারত এবং ফ্রান্সের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকেও শক্তিশালী করছেন। কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत की कुल युवा टैलेंट फैक्ट्री और इनोवेशन स्पिरिट वैश्विक पटल पर हमारी पहचान है। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को तेजी से एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना $114 बिलियन से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसके लिए हमने सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया है। हमने हाइड्रोजन मिशन हाथ में लिया है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग को बल दिया गया है। 2047 तक हम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए খোলা যা রাহা है। প্রসঙ্গত নরেন্দ্র মোদী এর আগে যোগ দিয়েছিলেন এআই অ্যাকশন সামিটে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে সহ সভাপতিত্ব করেন এই সামিটে। নিজের ভাষণে বলতে উঠে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু এআই এর উপযোগিতার পাশাপাশি এই প্রযুক্তি আর 5টা প্রযুক্তি থেকে কতটা আলাদা তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন বিশ্বের নেতাদের। আর এই এআইকে সাবধানে ব্যবহার করতে না পারলে যে কি হতে পারে তাও তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। মোদী বলেন এআই ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা, এমনকি আমাদের সমাজকে নতুন আকার দিচ্ছে। এআই এই শতাব্দীতে মানবতার জন্য কোড লিখছে। আমরা এআই যুগে ভরে আছি যা মানবতার গতিপথকে রূপ দেবে। মোদী বলেন এআই একটি অদ্ভুত সুন্দর স্কেল এবং গতিতে এগোচ্ছে। সীমানা জুড়ে গভীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে। তাই আমাদের যে মূল্যবোধ রয়েছে সেটা ঠিক করে রেখে সাবধানে আস্থা তৈরি করে একে ব্যবহার করতে হবে। এটি উদ্ভাবন, প্রচার এবং বিশ্বব্যাপী ভালোর জন্য স্থাপন করার বিষয়। তাই আমাদের অবশ্যই গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে।
কি বলছেন নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. AI is writing the code for humanity in this century. But it is very different from other technology milestones in human history. AI is developing at an unprecedented scale and speed, and being adapted and deployed even faster. There is also a deep interdependence across borders. Therefore, there is a need for collective global efforts to establish governance and standards that uphold our shared values, address risks, and build trust. But governance is not just about managing risks and rivalries. It is also about promoting innovation and deploying it for the global good. So, we must think deeply and discuss openly about innovation and governance. নরেন্দ্র মোদী আরো বলেন যে গভর্নেন্স হলো সকলের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথ, ক্ষমতা, প্রতিভা এবং আর্থিক সংস্থানগুলির জন্য ডেটা হোক না কেন, ক্ষমতাগুলির সবচেয়ে বেশি অভাব রয়েছে। এআই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি এবং অনেক ক্ষেত্রে উন্নতি করে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন পরিবর্তন করতে সাহায্য করছে। এটা এমন একটা বিশ্ব তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে যেখানে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রা করা সহজ হবে। এটি করার জন্য আমাদের সম্পদ এবং প্রতিভা একত্রিত করতে হবে। আমাদের অবশ্যই ওপেন সোর্স সিস্টেম তৈরি করতে হবে যা বিশ্বাস এবং স্বচ্ছতা বাড়ায়। আমাদের অবশ্য মানসম্মত ডেটা সেট তৈরি করতে হবে যা পক্ষপাত মুক্ত। মোদী বলেন, আমাদের সাইবার সিকিউরিটি, ভুয়ো তথ্য ও ডিপফেক নিয়ে আলোচনা করা উচিত। অর্থাৎ এই মুহূর্তে এআই নিয়ে সতর্ক বার্তা দিলেন। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, আপনাদের মতামত জানাবেন কমেন্ট সেকশনে, ফলো করবেন আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।